ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿದ್ರದ್ದು ಮುಖಂಡ್ರು ಯಾರಪ್ಪ? ಹೌದಾ? ಶೆಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಇದು ಏನಿದು? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು? ಯಾರು ಅವರು? ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಇರೋದು, ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ओके, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿಯವರು ಇವರು? ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? आप बिहार मत बोलना, आपका नाम बोलना. मियां जान. आपका आधार कार्ड है बिहार का? हाँ, आप दिखा सकते हैं? आप इधर आइए. जहांगीर कहाँ है? मोबाइल दीजिएगा. ಯಾರು? ನಮ್ಮ ನಗರ ಸರ್. ಇರ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್. ಆಯ್ತು, ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಗಳು ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಶೆಡ್. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಅಕ್ರಮ ಶೆಡ್. ಯಾರು ಓಡಬೇಡ್ರಪ್ಪ. नमस्ते, कहाँ का आप? बर्मा का? आइए अण्णा, नमस्ते. आइए, आप परवाह नहीं. जहांगीर कौन है? जहांगीर कहाँ है? आप कौन है? जहांगीर का बीबी है ना? ठीक है. कहाँ का है आप? आप तो बांग्ला से आया. आप म्यांमार है, बट आया बांग्ला से. जहांगीर बोला था बांग्ला से आया. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸೆ ಆಯ. ಇವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅವರೇ. ಫುಲ್ ಇದು ಶೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಶೆಡ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ? ಓ ಕಹಾ ಕೌನ್ ಶೆಡ್ डाल के दिया आपको? मालूम नहीं. कितना बच्चा है आपका? 4 बच्चा. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪುನೀತ್ ಕೆರಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಾವೆನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಹಿಳೆಯರು. कहाँ से मैडम जी आप? कहाँ से आया बोलिए, परवाह नहीं है. आया कहाँ से? आप आया कहाँ से? मैं तो आपको चाहिए तो बर्मा से. कहाँ से गया? बांग्ला में कितना साल था? नहीं, 4 बच्चा उधर ही हुआ आपका. 3 बच्चा आपका पेट में, 1 बच्चा था. आप बांग्ला गया, बांग्ला में 4 बच्चा हुआ, भारत में आ गया. सही है ना? पूरा बर्मा में हुआ. ठीक है. आप बांग्ला में कितना साल था? बांग्ला में कैसे गया? 2 महीना था. ठीक है. 2 महीना बांग्ला में था. आप बांग्ला में थी ना? फ्लाइट में वीसा पासपोर्ट है क्या? नहीं है. कितना पैसा मंगाया ये? अल्ले आइए सके आइए. ಯಾರು ಇಟ್ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು ಇರುವಂತ ಶೆಡ್. ಇದು ಕೊಡು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೆಡ್ ಇದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾಗ್ ಹೋಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಎಂಟರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಶೆಡ್ ಹಾಕೊಟ್ರು, ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಮುಂಚೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸಬಹುದು. ಇವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕರೀರಿ. बन भाई, आप कोई भी आइए. देखिए, इधर कोई भी मारने वाला नहीं, आपको कोई भी कुछ भी करने वाला नहीं. ब्रदर का जैसा है. आइए, आराम से जाइए. आप कुछ भी टेंशन मत लीजिए. आराम से रहने दीजिए. ठीक है, आराम से रहने दीजिए. हम लोग के यहाँ का आधार कार्ड नहीं है. ड्राइंग का काट दिया ना हम लोग के यहाँ पे. नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ. आपका इधर आधार कार्ड है? आधार कार्ड नहीं है. रेशन कार्ड है? रेशन कार्ड नहीं है. कैसा आया? आप पैदल में आया, ट्रेन में आया? कैसा आया भारत को, इंडिया को? ट्रेन पे. वोटर आईडी यहाँ का कुछ भी नहीं है. नहीं, यहाँ पर रोहिंग्या रहने के लिए आप रोहिंग्या मुस्लिम है क्या? रोहिंग्या रहने के ठीक है. आप बांग्ला म्यांमार से बांग्ला क्यों गया? रोहिंग्या से म्यांमार से बांग्ला क्यों? नहीं, बर्मा में हम लोग छोटा है. फिर हम लोग को
पूरा घर जला दिया था। फिर हम लोग को वहाँ मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप यहाँ आ गए ना, यहाँ आपको बेंगलुरु को कैसा आया, कौन बोला यहाँ रहने के लिए? हम लोग को पता नहीं। कोई भी लेके आके इधर जगह दिया आपको शेड बनाने के लिए, वो ठीक है, ये कौन परचेस करता है आपका? ठीक है, ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಅಂತ. कितना बच्चा है आपको? एक बच्चे नाम क्या है? कुछ टेंशन मत लीजिए, कुछ टेंशन नहीं, बट पता यहाँ भारत को विदाउट वीसा पासपोर्ट आना ये नहीं है, पता नहीं है? ठीक है, हाँ? चार कहाँ से सारी बसर होता है, हाँ? सारी बसर होता है। कहाँ से आप? बांग्ला आता है ना, बंगाली आता है ना आपका? बर्मा बर्मा से। कब से हो बेंगलुरु में? सारी बसर होता बेंगलुरु को कहाँ से आया? है। बेंगलुरु के 3 मास हो गया। कहाँ से आया, कहाँ से? कहाँ से ऐसे? बेंगलुरु को कहाँ से आया? इंग्लिश सीखता हूँ ना। हिंदी नहीं आता है, कौन सा भाषा आता है? बोलो, मैं वही मैं बात करता हूँ. बांग्ला आता है, बांग्ला आಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. बांग्ला आता है? हाँ, ओके, अल्ले माताಡ್ತೀನಿ. बोलिए, आपका भाषा में बोलिए. There were several Problem other नहीं है. allegations that the ऐसा नहीं Bangladeshis have illegally immigrated to the very own city Bengaluru, and I am in one such location. This is just a couple of kilometers away from one of the prestigious ashram in the Kanapura road. This is the exact location. Many of the families who have illegally come down from Bangladesh and are staying in the same location for the last 4 years. I am here to talk to a person who has illegally come down to from Bangladesh. आप कहाँ से हो? आपको हिंदी आता है आपको? नहीं, उसको हिंदी भी नहीं आता है, बांग्ला आता है. हमारा भाषा आता है। आप कौन सा भाषा आपका? हमारा भाषा में अभी ये बांग्ला बोल दिया. बांग्ला? नहीं, वो बांग्ला बोल दिया, बोल दिया वो बांग्ला. उसको थोड़ा थोड़ा ये आता है, थोड़ा. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬರ್ಮಾದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾಗ್ ಹೋದ್ವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆನೆ FIR ಹಾಕಿರುವಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಾಕಿ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ FIR ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು FIR ಹಾಕಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಆಗ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆದ್ರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕ್ತೀರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾಳೆ. ನಾವು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಬಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಆಯ್ತು, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದೀವಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ, ಅವನ ಕೈಲಿ ಹೇಳಿಸ್ರಿ, ಹೋಗ್ಲಿ. ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು, ಯಾಕಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಸ್ಸಾಂನವರಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಬರಬೇಕು, ಬಿಹಾರದವರಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಬರಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ, ಬರೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಾತ್ರ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ? ಮಯನ್ಮಾರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬರಬೇಕು? ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ಅದಲ್ಲದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಭಾಷೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಈ ಗುಡಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಓಡೋಗಿರೋರ್ನ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಜನ ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋದವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿರೋರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಕೇಳಿ. ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. के लिए उमर ने बोला था। उमर अभी भी आया, अभी भी काम करके ये चल गया। यहाँ से जा, वो बोल के ओनर बोला। ओनर का नाम क्या है? मेरे को मालूम नहीं इतना। ठीक है, ओनर बोला आपको यहाँ से जाने के लिए, पहले बोला था यहाँ रहने के लिए। रहने के लिए जगह दिया, फिर
पुलिस वाला आएगा तो हम क्या करेंगे, मैं ऐसे काली कर दे ऐसे बोला था। वो यहाँ रेंट डालता है क्या, रेंट देता है क्या? हाँ रेंट देते हैं। कितना? कितना दिन मेरे को मालूम नहीं है। उनार भी जाना था, उनार भी मालूम है मेरे को। मैं तो लगा रहा है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। आप हाँ ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है यास्मीन अख्तर। यास्मीन अख्तर, ठीक है। आप भारत में आके कितना साल हुआ? 4 साल हुआ। 4 साल हुआ, ठीक है। बांग्ला में कितना साल था? बांग्ला में 2 महीने था। हाँ ठीक है। बांग्ला में वो आपका जाने के लिए यहाँ से बांग्ला में गए ना, बांग्ला से भारत को आने के लिए आपका पास कुछ चाहिए? क्या वीसा, पासपोर्ट कुछ था? कुछ भी नहीं है मेरे पास। कैसा आया, कितना दिया भारत को आने के लिए? एक बंदा लेके आया। कितना दिया उसको? मैं एक बंदा को 25,000 का ले लिया। ठीक है, वो एक आदमी को आपका एक आदमी को बच्चा को? बच्चा को ले लिया। मेरे बच्चा 4 है ना। हाँ। मैं 60,000 लूँ। एक एक बच्चा को? मेरे को हस्बैंड को 25,000 लूँ। आपका हस्बैंड को 25,000, आपको कितना? 60,000। बच्चा का 4 बच्चा को कितना? 4 बच्चा मिलके हाँ। 60,000। ओके ठीक है। आप म्यांमार से बांग्ला आया ना? म्यांमार से बांग्ला है। ठीक है। म्यांमार में बांग्ला आने का टाइम आपका पास कितना बच्चा था? मेरे को एक कितना बच्चा था? 4 बच्चा। हाँ, मैं बांग्ला छोटा बच्चा दिल लेके आया 3 महीना था। 3 महीना था, ठीक है। बांग्ला से आप भारत को आ गए ना? भारत में कहाँ था? भारत में जम्मू में था। जम्मू में था। जम्मू में कितना साल था? जम्मू में 3 साल। हाँ। अभी इधर आ गए 1 साल। यहाँ कौन लेके आया? पहले हावला लेता 1 साल, 1 साल से इधर आ गए। इधर 1 साल हुआ। जम्मू से 2 महीना हुआ। जम्मू से कौन सा रूट में आया? जम्मू से कौन सा रूट में आया? पैदल, ट्रेन, मेरे बस? को इतना मालूम नहीं। पैदल, कौन ट्रेन? सा में आया? ट्रेन से आया। ट्रेन से आया, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ, आप यहाँ आए ना, इसको रेंट देते हैं क्या? हाँ रेंट रेंट देते हैं, ठीक है। कितना देना है? कल पुलिस कितना बजे आया था? परसों आया, कल नहीं परसों आया। परसों पुलिस आया था यहाँ, कितना बजे को आया? सुबह 10-11 क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, पुलिस आके जाने का बाद में, गाड़ी वाला का कागज देखने के लिए आया। ठीक है। कागज जगाया। मैं पूछ रहा हूँ, आप यहाँ से जाने के लिए कौन बोला? जाने के लिए उमर ने बोला। ओनर क्या बोला? उमर ने बोला चल जाओ, यहाँ से चले जाओ। कालीगढ़ का दो। हाँ। क्यों मेरे को मालूम नहीं है, कालीगढ़ का दो। हाँ। पुलिस वाला आएगा तो हम करेगा तो मेरे को बहुत भाड़ा कितना दे रहे हैं आप? रेंट कितना दे रहे हैं? सारे इतना मालूम नहीं है। मेरे 12 उमर ने ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं? हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बच्चा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हैं? कौन स्कूल सा? में? कौन सा? की स्कूल या कनाडा स्कूल। कनाडा स्कूल में। एड्रेस प्रूफ देना है ना? एड्रेस नहीं है मेरे को। स्कूल का नाम क्या है? 2 महीना कितना नहीं दिन हुआ जाके? 2 महीना नहीं हुआ। ठीक है। वहाँ कौन सा भाषा में बात करते हैं शाले में? तो सारा कितना क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं? लोग के बच्चा के देखे इंग्लिश में? हाँ बंदा बोला था बच्चा तो नहीं पढ़ेगा तो बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए बांग्ला में भारत को कौन सा इसमें आया? कौन सा ट्रेन में आया, फ्लाइट में ट्रेन में आया? आया। ಟ್ರೈನ್ ಮೇ ಆಯಾ ನೀವೇನಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಇವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಂಬೂನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಜಂಬೂನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕೋದ್ರು? ಇವರು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್. ಇವ್ರು ಏನಾಯ್ತು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಲೋಗೋ ಹೇಳ್ಸೋಣ. 3ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದ? ಹೌದು, ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಜಾಗದ ಓನರ್ ನೀವು. ಈ ಜಾಗ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತನ ಅಥವಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಹಾಂ, ನಮ್ಮದು ಬಂದು 46 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್. ಹಾಂ, ನಿಮಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಇದು? ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಒಂದು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ತಾಯಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಓನರು, ಫಯಾಜ್ ಓನರ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಇವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಬಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿರ್ಬೇಕು. ನಾನೇ ಮೇಂಟೈನ್. ಖಂಡಿತ, ಅದರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಯನ್ಮಾರ್. ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಸ್ಟೋರಿ. ಬೆಂಗಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ದುಷ್ಯಂತ್ ನಾಯಕ್ ಅವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಟಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮನೆ ಹತ್ರ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ 3 ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡೇ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ? ಐಶಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಬ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸರಿ, ಬಟ್ ತಪ್ಪೇನಾಗಿದೆ? ಇವರು 10 ಜನ ಕೊಟ್ರು, 10 ಜನ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇವ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೋ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ನೀವು ಅಂಗಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ನಾವು ವಾಸ್ತವಕತೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಹೋಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವುದೇ ವೀಸಾ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದ ಓನರು ಅವರು ಫಯಾಜ್ ಅಂತ ಜಾಗದ ಓನರು. ಈ ಜಾಗದ ಓನರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಮಗಾಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನ ಪೈಂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ರು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೇಗೆ